Okay, شباب. Good morning, everyone. We are going to start today the last part in derivative. I'm going to talk about partial derivatives. It's really a very nice topic to speak about. It's exactly like derivative in general, but just with a little bit twist. We will see it together. Okay. Of course, all the course PDFs and handouts, you will find it on Canvas as you know. The idea behind the partial derivatives, الفكرة الأساسية ورا partial derivatives، الدريفاتيفز اللي انت شفتها قبل كده أو كانت for one second أو one value function. It's a function in one value. Okay? But once we go to partial derivatives, you will start seeing functions in several values. اللي انت درسته قبل كده كانت function in one variable، يعني independent variable and it depends on just only the dependent depends only on just one independent variable, like y as a function in x. But here you will start seeing the cases that you will have z as a function in both x and y. It will depend on both. It's not just only two independent variables, it's unlimited number of variables. You can have z as a function in x1, x2, x3, x4, and so on. And actually, this is the more realistic case in application. الحالة الأكثر استخداما إن يبقى عندك functions in several variables. وأنا لو بتكلم مثلا as the strengths of materials أو strengths of concrete, you will find this as a function in cement content, in water content, in the various radiuses of the aggregates that you are using. It will depend on the condition of the heating or the environment اللي موجودة فيه. يبقى أنت دلوقتي خلي بالك أصبحت السترينث بتاع الكونكريت ده function in cement x1, in water x2, in aggregate sizes x3, in the quality of the treatment, okay, at the number 4, in the admixing units, in الميسنز أو الخلاطات السنترال بيسموها إيه؟ السنترال concrete mixing bins. It will be a function. فأنت عندك مثلا 5 independent variables. طيب previously, we usually make a modelization that y is going to be a function in just only one of them. Like, what if we have the general case? In this case, if you are going to derivative, you will have to find the derivative of this function with respect to x, with respect to y, with respect to z. That's what's called a partial derivatives. الفكرة بسيطة جدا جدا جدا. كل اللي بيحصل إن أنا لو عندي z as a function in x or y, I will have to write z sub x. خلي بالك z sub x. It means I will differentiate z with respect to x, considering the other variables as constants. If I have x and y, I will treat y in such a case exactly like you are treating 5, 4, c a constant. هنا ودي العلامه بتاعت البارشال ديريفاتيفز. العلامات اللي انت شفتها قبل كده كانت بتاعت توتال ديريفاتيف. يعني خلي بالك لما باجي اقول مثلا على سبيل المثال، لما باجي اقول y برايم بيساوي dy باي dx، اللي انت شايفه قدامك ده عباره عن توتال ديريفاتيف. وit means ان y is a function just only in x. لكن اول ما انا بستخدم الفورم اللي حضرتك شايفها دي، it means ان z is a function in more variables than x. يبقى خلي بالك ان انا لما باجي مثلا على سبيل المثال اقول z sub x، انت فاهم على طول ده عباره عن partial z partial x. You will differentiate with respect to x considering the rest of the variables are constants. You will treat them like numbers exactly. Okay? Same way like if you are trying to get z of y, it's gonna be partial z partial y. Right? If we want to have higher derivatives, partial 2z, partial x squared, partial 2z, partial y squared, it's gonna be the same, but خلي بالك if we wrote z x, that means you will get the second derivative of the z function
in both cases with respect to x. يبقى انا I will differentiate z افاضل الz مرتين، المرتين فيهم بالنسبه لمين؟ بالنسبه ل x. Considering the y we say constant. Same way like if we are trying to get z y, which is going to be partial 2z partial y squared. We say partial for partial derivative. So in this case we will differentiate the z function 2 times. In both 2 times you will differentiate with respect to y considering x as a constant. خلي بالك احيانا بيبقى عندي الميكسد ديريفاتيف z of x و y. الميكسد ديريفاتيف ده it means you will differentiate 2 times. The first of them with respect to y, then the second with respect to x. يعني ده معناه ان الكلام ده بيساوي partial x for partial z partial y. You will differentiate first with respect to y, then you will differentiate the second derivative with respect to x. We usually assign this symbol for identifying that we will make the first derivative with respect to y and the second derivative will be with respect to x. Of course, we can do it in vice versa. It means if we are trying to get partial 2z, partial y, partial x, it's going to be العكس بتاع الكلام ده. يعني معناها ان انا اقدر اقول الكلام ده بيساوي partial y for partial z partial x. Can we do more derivatives? Yes, of course. If we like to get the third derivative, I can write it like this: z x x x. That means you will differentiate partial 3z partial x 3 times. That means I will differentiate z 3 times and 3 times with respect to x and so on. We can get z of x x y. It means we will differentiate once with respect to y, then 2 times after that with respect to x, considering y as a constant. This is what we are going to say in this lecture only about partial derivatives. Okay? In most cases, you will find that zxy will equal to zyx. In most cases, you will find the mixed derivative is the same. Differentiating z with respect to x, then with respect to y, will be exactly the same, like differentiating y first, then differentiating with respect to x. نشتغل في الترتيب اللي بنعمله بيه الاول. ازاي؟ معايا يعني انا شرحت لك ايه x y and we differentiate first with respect to y, then with respect to x. بس لو عكستهم بالتكرار لو انا طالب ده ما ينفعش تعكسه. معايا فالاوردر مهم لان most of functions the mixed derivative will be the same. Getting z xy it will be equal to z yx. Okay? But in some of them it's not going to be the same. If you have the terms of x y different in both of them, it's not going to be the same. مثلا دلوقتي بعمل على اخر واحده بس، يعني اخر واحده وبعدين ابدا الثاني ولا يعني مش فاهم. يعني x x y فبعمل الواي يبقى the number 1 z will be differentiated first with respect to y, then the second derivative will be with respect to x. respect to the last one. يعني respect to y specifically ولا respect to the last one خلاص؟ حتى لو last one انا مش فاهم. يعني هي x x y فبعمل الواي بعدين اعمل x. مظبوط. والعكس بتاعها يبقى العكس. يعني لو y x x بعمل x بعدين اعمل y. لا لو انت عندك z x x you will differentiate the 2 times with respect to x. دي مش فيها مشكله. لو انا عكستهم انا كاتبها كده عكس. يبقى first I will get with respect to x then I will get with respect to x. طيب تعالوا نشوف مسألة. استنى شوية. لا كده. طبعا الكلام ده مكتوب عندك هنا اهو. مش عارف انت بتسأل عن ايه ده كلام فاتح خالص. تمام كده؟ طبعا مكتوب عندك بليز خلي بالك في البي دي اف اللي موجود معاك انا هنا وانا بدل زي اكس اكس زي واي واي هي مكتوبين مظبوط. لكن لما تيجي في النفس ديريفيتيف انا نقلت الجمله دي غلط. فخلي بالك لما رفعت واحده قبل ما صلحها. لان هنا you will differentiate one time with respect to x, then the other time the second time is with respect to y. انا بتكلم على ده.
لما جيت انقل من ده نقلت خدت كوبي وبيست. فاهم؟ هنا قايل ان انا I will differentiate 2 times with respect to مين؟ to x. ده انا بجيب زي x طبعا x. لكن هنا I will differentiate the first with respect to x, then the second with respect to y. What I'm saying, this statement you will find it here also. فخلي بالك ان الستيتمنت ده مش مظبوط. يعني انا هنا فاضل اوفر اول كام مره؟ مرتين. مره الاولانيه with respect to x، مره الثانيه with respect to y. بس ستيتمنت. طيب تعالى بقى نشوف مسائل. خلاص كل ده انت عارفه وانا قلته لك دلوقتي. اوكي. تعالى بص، لو انا عايز اعمل اوفر كلام فاضي خالص خالص. خلاص خليني انا ابتدي بعض المسائل واقول لك على الافكار اللي في دماغي وبعدين نبص على الحاجات دي كلها هنعملها. مثلا عايز اقول مثال. لو انا عندي زي الكلام ده بيساوي x باور 3 بلس y باور 3 بلس 4x بلس 4x تايمز خلينا نقول x y تايمز x سكوير. شيء من هذا القبيل. If required, I want you to get z, find z x, find z y, find z double x, find z double y, then find z x y, then find z y x. عايز اقول الديريفيتيفز. يبقى انا على طول اول ما بلاحظ first of all you will find that z is a function in how many variables? 2 of them, which is x and y. طيب تعالى نستart differentiating with respect to x. كلام فاضي خالص يعني. الكلام ده بيساوي differentiate with respect to x considering the y as a number. شوف كل y قدامك هنا as a number. 5 6 whatever. treat it this way. تعالى نشوف كده. أول حاجة طبعا الرمز ده it means partial z partial x. الاثنين حاجة واحدة. يا تكتب ده يا تكتب. طيب start differentiating. x cube الديريفيتيف بتاعها هيبقى 3x سكوير. خلاص. طيب هيجي عندك y cube. والواي ده فيه x 0. اللي بعده بلس مين اللي هيحصل له الديريفيتيف هنا؟ الاكس بس. الاكس بس. يبقى الديفرنشيشن بتاع الاكس الثاني يا لؤي هيدي لك 2x. يبقى دي عباره عن 8yx. الله، طب انا كتبت الواي ليه؟ لان الواي دي زي الفور بالظبط. كونستنت. كونستنت. ده صح؟ مش صح؟ طيب لو انا عايز اجيب زي واي العكس، لو سمحت اعكس مستر مهند اشتغل. انا دلوقتي عايز اعمل ديريفيتيف with respect to y considering ان الاكس هي مين؟ كونستنت. تعال اكس كيوب هيبقى الديريفيتيف بتاعها بكام؟ 0. خلاص ماشي. y كيوب هيبقى 3y to the power of 2. start differentiating with respect to y. y هيبقى بكام؟ times مين؟ لانها كونستنت. مش انت لو عندك 4y يبقى الديريفيتيف 4 هي اكزاكتلي ذا. طيب عايزك تجيب لي partial z double x او partial 2z partial x squared. It means we will differentiate z 2 times in 2 times with respect to me 2x. How to do it? Mr. Roy, شوف لي الفيرست ديريفيتيف، شوف لي الفيرست ديريفيتيف وستارت differentiating لاكس. يلا خش 3x سكوير هيديك كام يا مان؟ طب واللي جنبها هيدي لك مين؟ ده صح؟ طيب هات لي زي واي في الحالة دي I will start differentiating 2 times with respect to مين؟ لواي. يبقى الكلام ده بيساوي partial 2z partial y سكوير. اخد الفيرست ديريفيتيف with respect to y. قول يا احمد فاضل بالنسبة لواي اعمل differentiation with respect to y دي لأن أنت بتعمل 2 times. اشتغل. يبقى الاولانيه هتبقى 6 6 1. طب والجزء ده ايه اللي حصل له؟ كونستنت فوق. طيب تعالى لي هنا في دي لازم اكتب ده معناه partial x for partial z partial y. لازم اكتبها. انا لازم بالاوردر ترتيب. بس لازم اكتب دي بالاحمر ده لازم اكتبه. مش هتعرف الافضل تكتبه عشان ما تغلطش فيه. الافضل. لكن لو انت جمعه خلاص مش فاهم. وانا I would like you to write it.
تعال بقى دلوقتي انا همسك مين؟ بارشل زي بارشل واي. فين بارشل زي بارشل واي؟ هي يبقى اذا دي كده انا هروح واخدها اهو وهروح داخل بيها تاني. اهي انا معلم على الارو بتاعها دي لما اخدها. هديفرنشيت وذ ريسبكت تو مين؟ تو اكس صح؟ لما تيجي تديفرنشيت وذ ريسبكت تو اكس الجزء الاولاني هيبقى بزيرو، السكند وان هيبقى 8 اكس. يبقى اذا الكلام ده على طول it will equal to 8x. طب اللي تحتها كمان اقول طيب انت بتعمل ديفرنشيشن وذ ريسبكت تو مين؟ اعيدها تاني. انا بشوف مين؟ سي واي دي سي واي ديفرنشيت وذ ريسبكت تو اكس. يبقى مفيش واي يبقى ده هيبقى 8 اكس. طيب بالعكس الف مبروك. اللي بعديها يلا اللي بعده يلا. يبقى ده معناه ان انا I will differentiate 2 times. The first of them with respect to x او partial z partial x then partial y. تعال شوف لي فين هنا الفيرست ديريفيتيف بتاع الاكس. اعتقد ده الفيرست ديريفيتيف بتاع الاكس صح كده؟ اهو differentiate بقى with respect to y اهو انا معلم عليه اهو لون تاني. يلا الكلام ده هيساوي يبقى انا عندي الاكس از كونستانت. تمام انا بديفرنشيت وذ ريسبكت تو واي يبقى ده راح ده بزيرو يبقى يفضل من عندك هنا مين؟ 8 مين؟ بس 8 اكس. لان الواي هي اللي بتعمل لها ديريفيتيف بتبقى 1 تايمز اكس. هو بيلخبط الريت بس يعني لازم تبراكتس كده. طبعا if you remark هتلاحظ ان زد اكس واي تمام بيساوي الزي بتاع واي اكس. الاثنين بيساووا بعض. ما بيخش بعد كده في الدريفت، ما بيخش في اي حاجه بعد كده بارشل ديريفيتيفز موجود ان شاء الله هنبقى نتكلم فيه داون ذا رود. كلاس 2 يعني مش كلاس 1 هيبقى موجود معاك داون ذا رود. تمام اول امتحان ولا الثاني؟ تاني after we record it we will go through it. الحاجه دي مش كونديشن دي كده بتخزن الاثنين. لا in most of them you will find this case. cxy the mixed derivative will be the same in most of the functions. صح؟ لانها كونستنت. وانا بفضل with respect to x ولا بفضل with respect to y؟ هو ده دي التريك الوحيد هنا. يبقى انت فاهم انت بتشتغل على ايه؟ معايا يا مستر محمد؟ معايا بقى؟ ماشي. تعالى بص على كده. طبعا انا will continue on partial derivatives down the road بس it's not for you at the time. ماشي محمد؟ اهو دي مثلا اول حاجه لو انا هجيب زد اكس اديني زد اكس كده بسرعه. ليه دي زد اكس؟ حد يمليني زد اكس؟ قول 2x بلس 1. في حاجه ثانيه؟ طب هات كمان واحد هيبقى ب 2 بس. طيب هات لي زد واي ديفرنشيت وذ ريسبكت تو واي هيبقى اكس بلس 2 واي. طب ديفرنشيت وانس مور 2 صح؟ طيب تعالى اهو ادي الديريفيتيف وذ ريسبكت تو اكس. هات لي بارشال زي او هات لي زي واي اكس. هات لي زي واي اكس يعني خد الفيرست ديريفيتيف بتاع الاكسات فضله بالنسبه لواي كده كام؟ كده طبعا الكلام ده موجود عندك. هذا بارشال واي بارشال 2 زد زي ما قلنا. هذا بارشال واي هذا بارشال واي اكس وبارشال اكس واي بتوع 1 والاثنين سوا. طبعا خلي بالك ان الموضوع كل شويه لو انا دخلت بقى في فانكشن يعني دي سهله خالص. تعالى مثلا على واحده زي دي ركز بقى كويس. دي تلخبطك شويه. ليه؟ لان عندك الفاليو بتاع الكوزاين هتحافظ على الانجل اكزيست معاك. فهتبقى فيها محتاجه تركيز شويه مش اصعب. هو نفس الكونسبت بس محتاجه تركيز انك تبقى مركز. يعني تاني كده لو انا هعمل فيه عشان الجزء ده يبقى مش نرجع له تاني ويبقى على طول الستبس اللي بعد كده داون ذا رود هتبقى اسهل. وليكن انا عايز اجيب زي اكس بسرعه بقى. حد يقول لي زد اكس يبقى كام؟ بسرعه 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 3 اكس سكوير. بعدين اللي بعدها هيبقى بوزيتيف. خلي بالك انا بديفرنشيت وذ ريسبكت تو اكس. هيبقى بوزيتيف 3 a 1 ساين اكس واي. بعدين الواي كيو دي بقت ايه؟ مش انا غلطان في حاجه؟ كله تمام؟ طيب لو انا عايز اجيب سي واي حد يجيبه لي هيبقى
يديلك ده بزيرو يقوم يديلك 3 واي سكوير. تعالى ديفرنشيت ده. مش 1 سكوير اكس 3 اكس ايه. انا بفضل بالنسبه للفور في الاخر يبقى ده خلاص دي اهي. ماشي. طيب اللي بعدها اللي هي دي اهي هيدي لك نيجاتيف تايمز نيجاتيف يقلب بوزيتيف. بعدين انا ديفرنشيت بالنسبه 2 واي هيدي لك 3 8 تايمز اكس تايمز. بعدين عندك هنا ساين اكس تايمز مين؟ ساين 1 صح؟ طيب تعالى هات لي زي دبل اكس. هات لي زي دبل اكس اعمل ايه؟ هيدي لك 6 اكس. بعدين هيدي لك مين؟ 3a y plus 3a y over 2 times cosine x1 صح؟ طيب لو سمحت عايز اجيب زد x1 اعمل ايه؟ يبقى انا هعمل ديريفاتيف لاكس بتاع الفانكشن اللي حصل لها ديريفاتيف with respect لمين؟ لواي. يبقى انا هاخد مين تو ديفرنشيت؟ هاخد دي اهو ده ايه؟ بص عليها كويس ده ايه؟ هي اللي انا هديفرنشيت دلوقتي. هي خلي بالك هعمل ديريفاتيف with respect to x. الباور على 3a و جبنين؟ طيب تعالوا بص على بتاع الزد. شايف الزد؟ اهي لما هاجي اعمل ديريفاتيف الساين انا بديفرنشيت with respect to x. يبقى مين اللي هيبقى كونستانت؟ تطلع بره. يبقى واي تايمز واي هيبقى واي سكوير الساين ده مش صح؟ تمام حلو قوي. طيب تعالى بقى انت واحده انا عايز اعمل ديريفاتيف لاكس الفانكشن اللي انا عملت له ديريفاتيف لواي. خدت بتاع الديريفاتيف لواي ستارت ديفرنشيتنج ريزيستنس 3 واي سكوير دي اللي هيحصل بعدين كل هاو ماني فانكشن مالتيبايد ان ايتش اذر. ديريفاتيف الاكس هيبقى 1 فيدي لك 3a تايمز ساين اكس واي صح كده؟ بعدين بلس الجزء الاولاني ينزل اللي هو 3ax. بعدين لو ستارت ديفرنشيتنج الساين اللي هو بيقلب يبقى مين يا باشمهندسين؟ كوزاين اكس واي تايمز واي. انا صح ولا غلط؟ ركز وبص كويس. طبعا لو ده جالك في الامتحان انا مش هقول لك اللي هفني دي كلها. انا هروح اقول لك فور ذا جيفن فانكشن مثلا find zx1 اعمل اللي انت عايزه بقى. انا عايز zx1 يبقى انت تروح تجيب ديريفاتيف لواي بعدين تروح ديفرنشيت ماشي. ممكن انت اروح اقول لك find z double x1 يعني ده معناه انك تعمل ايه؟ هتجيب الفيرست ديريفاتيف with respect to y then you will differentiate at 2 times with respect to مين؟ x صح؟ بس ينفع ارسل تاني ايه؟ ارسل تاني اخر واحده هي دي. طيب هو انا هديفرنشيت مين؟ اللي هي دي صح؟ هديفرنشيت with respect to x يبقى 3y squared is a constant 0. دول how many function in x. This is the first of them. الديريفاتيف بتاعها يبقى 1 times remaining بعدين بلس الفيرست نزلت. هبدا ابص على السكند فانكشن اللي هي ساين اكس واي. لما هاجي اعمل ديريفاتيف للساين هيبقى كوزين الانجل تايمز ديريفاتيف الانجل. انت بتديفرنشيت with respect to x y is a constant. ديريفاتيف x هيبقى 1 times 1 زي بالظبط ساين 2x. ساين 2x بتفضل ازاي؟ 2 كوزين 2x. اوكي يا شباب طبعا الكلام ده كله اوريدي موجود عندك مفيش فيه اي مشاكل واتساب. انا هقف لغايه هنا بالنسبه لبارشال ديريفاتيفز دي وانا هكمله بعد كده معاك in the next lectures ان شاء الله.